ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆನೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲರೂ, ಈಗಲೂ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೀರು ಕುಡ್ದಾದ್ರೂ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನಮ್ದು. ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅದು ಆಗೋವರೆಗೂ ಅಂತೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ 6,000 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಇವರು. 6,000 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮಗೆ? अब कांग्रेस सरकार में खानापुर में प्रियंका गांधी मैडम उन्होंने आए थे, आपको क्या बोले तुम्हें लेडीज सब हमारे को सपोर्ट दो, हम तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है पूरा सॉल्व करते हैं, तुम्हारे को हमें 6,000 करते बोल को बोले। कर्नाटक के हज़ारों मुलाजमीन जो सरकारी मिड डे मील वर्कर्स हैं, बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में जमा होकर 2 रोज़ा एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रियंका गांधी ने इंतखाबात से कबल उनसे वादा किया था कि उनकी तनख्वाहें 6,000 रुपये कर दी जाएंगी। इसके अलावा इनका मुतालबा ये भी है कि वो मुलाजमीन जो खाना पकाने के दौरान हादसों में अपनी जान गंवा बैठे, उनके ख़ानदानों के लिए मुआवजा और सरकारी नौकरियां दी जाएं। साथ ही किचन के अमले के लिए साल में 2 बार यूनिफॉर्म, एप्रन्स और दीगर ज़रूरियात फराहम की जाएं। कांग्रेस सरकार की गृह लक्ष्मी स्कीम पर सवाल उठाते हुए इन ख़वातीन का कहना है कि जो औरतें घरों में आराम से ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनके लिए तो सरकार ने माहाना 2,000 रुपये देने का वादा कर लिया है, और जिनके पास रेशन कार्ड तक नहीं है और जो मेहनत मजदूरी में लगी हैं, उनके लिए कोई गारंटी नहीं। बीजेपी सरकार वाले बम्माई सरकार सर तुम्हारे को 1,000 रुपये ज़्यादा कर तू बोल को बोले थे, उनका सरकार गया। अब कांग्रेस सरकार में खानापुर में प्रियंका गांधी मैडम उन्होंने आए थे, आपको क्या बोले तुम्हें लेडीज सब हमारे को सपोर्ट दो, हम तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है पूरा सॉल्व करते हैं, तुम्हारे को हमें 6,000 करते बोल को बोले। उन्होंने बोल को सरकार अब आपको 5 महीने हो गए, 5 महीने से हमारे को 6,000 दे तू बोल को 1 रुपये भी नहीं दिए अब तक। सो उसके बारे में दूसरा मुंडगोड़ तालुक में हमारी पकाने वाली सांबर पाव में गिर को पूरा हैंडीकैप होकर वो जल गई। जलने को 1 महीना KMC हॉस्पिटल में थी, उसको हॉस्पिटल में बराबर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वो मर गई। उसको 25 लाख दे तू बोल को बोले से सरकार 1 रुपये भी आज तक नहीं दिए। हमारे को SDMC फिर हेडमास्टर को क्या जंटी खाते दिए, वो तुम्हें निकालो। पहले क्या पकाने वाले हेड कुक बोल को करे थे ना, उनको भी हेडमास्टर को जॉइंट अकाउंट देना, फिर ये जलेस वाले को परिहार देना। फिर हमारे क्या है मिड डे मील्स वर्कर में हमें 22 ईयर से काम कर रहे हैं, 60 ईयर हुए वाले को बहुत जने बाहर गए, उनको 1 रुपये परिहार भी नहीं आया, इडिगंट नहीं आया, पेंशन नहीं आया। उनको एक 5,000 भी इडिगंट पेंशन देना बोल को हमारा डिमांड। ಇಂಥ ಒಂದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆನೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲರೂ, ಈಗಲೂ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೀರು ಕುಡ್ದಾದ್ರೂ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮದು. ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅದು ಆಗೋವರೆಗೂ ಅಂತೂ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ STMC ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು STMC ಅವ್ರ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-15 ಜನ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು 3 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಿಷ್ಟು ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂಡಗೋಡಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ STMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು HM ಖಾತೆಯಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಮ್ಮದು ಹಂಗಾರೆ 1 ಗ್ಯಾರಂಟಿ 2 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಆ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಕತ್ತಿ, ನಮ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಕ್ಕಿಲ್ಲರಿ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿರಿ, 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬಂದವ್ರಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕಿ ನಾವು, ಇಷ್ಟು ಸರಿ ಬಂದು 21 ವರ್ಷ ಸರ ನಾವು ಬಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಕತ್ತಿ, 300ರಿಂದ ಮಾಡಕತ್ತ ನಾವು. 3,700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಹುನ್ನಾರ ಮಾತುಗಳು ಬೇಡ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನವೊಲಿಸಿ ಅವರು ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ಓಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಮಳೆಗೆಲ್ಲ ನೆನೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಶೌಚಾಲಯ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಡೋದಿಷ್ಟೇ, ಬಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಅಯೋನಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆರ್ಚ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಗೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಕೊಟ್ಟು ತೀರ್ತೆ ಸರಿ. 3 ದಿನ ಆಯ್ತು ನಾವು ಕುಂತು ಗ್ಯಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಏನು ಚಳಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಗ್ಯಾಸ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ MLA ಬರಕತ್ತೇನಂದ್ರು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊಂಟಿದ್ದ, ಅವನು ರೋಡ್ ಬಿಟ್ಟು ರೋಡ್ ಹೊಂಟ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು MLA ಬರಕತ್ತಾನ ಸರಿ ಅಂದ. ನಾವು ಇಷ್ಟು
5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಜನತೆಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅವರು. ನಾವು ಕೇಳಿದೇನು, ನಾವು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕೊಡಿ. ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 14,500 ರೂಪಾಯಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಇದೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಜಂಟಿ ಅಕೌಂಟು, ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆಯವರಿಗೆ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜಂಟಿ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆಯವ್ರನ್ನ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ STMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಇವತ್ತು ಜಂಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ನಾಳೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. STMC ಕೆಲವರು STMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಊಟ ಯೋಜನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ.